انشقاق. انشقاق کہتے ہیں پھٹ جانے کو کہتے ہیں, دا برسٹنگ, برسٹ ہو جانا, رپچر ہو جانا, پھٹ جانا. اوکے, اسے انشقاق کہتے ہیں. یہ 84 سورہ ہے. سورہ کے حساب سے دیکھیں گے تو اٹ از 84 سورہ. اوکے, اب اگر آپ دیکھیں گے آیتوں کو, پورے آیتیں از بین ڈسٹریبیوٹیڈ 4 میجر حصوں میں جو ہے یہ آیتیں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں. 4 میجر حصوں کے بارے میں اٹ ڈسکسز. آیت 1 سے 5 جو ہے قیامت کا منظر بتایا جاتا ہے. تو قیامت کیا ہے, اس کے ہولناک کیا, اس کا منظر کیا ہے, قیامت کا منظر بتایا جائے گا آیت 1 to 5 میں. آیت 6 to 15 جو ہے انسان کا حساب کتاب کس طرح ہوگا. انشاءاللہ کل جو ہے انشاءاللہ we'll be talking about this one. انسان کا حساب کتاب کس طرح ہوگا, کیا ہوگا اس دن, حشر کے میدان میں انسان کس طرح ٹھہرے گا, کیا کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ڈسکس ہوگا. آیت 16 to 18 جو ہے قسم کھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے تھوڑی چیزیں کہتے ہیں. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3 آیتوں میں کس چیز کا قسم کھاتے ہیں, کون سے وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں. جب اپنا کریشن کا قسم اللہ تعالیٰ خود کھاتے ہیں, so that means it is very very important and وہ برحق ہے, definitely it is going to happen. ٹھیک ہے. اور آیت نمبر 19 to 25 انجام کا ذکر ہوتا ہے. نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا, بد لوگوں کا انجام کیا ہوگا, what is the result, how it is going to happen. So inshallah similar sort of theme ہے. Okay. اگین اگر آپ دیکھیں گے اس سے پہلے والے جتنے بھی ہے یہ چھوٹے چھوٹے, اگر آپ دیکھیں گے پہلے والے سوروں کو اگر دیکھیں گے اکٹھا کیا جائے گا, چھوٹے چھوٹے پیسز جیسا لیں گے تو ہمیں سملر سٹائل ہی دکھائی دے گا, سملر سبجیکٹ, کیونکہ پورا کا پورا 30th پارا کا موضوع از واٹ, قیامت. قیامت کے ہولناک کیا, قیامت کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے. ہر چیز قیامت کا بیسڈ ہی رہتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے 3 سورے, دیٹ از سورہ تکویر, جو سورہ تکویر, انفطار اور انشقاق. اب یہ کیا ہے, انفطار, انشقاق یہ اور سورہ تکویر, یہ تینوں کا فارمیشن سیم ہے. شروعات میں جو ہے قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان, زمین, پہاڑوں کو کیا ہوگا, آسمان کو کیا ہوگا, ستاروں کو کیا ہوگا, زمین کو کیا ہوگا. It talks about all these things in detail. ٹھیک ہے. تو سورہ انشقاق میں موسٹ آف دا تھنگ دیٹ اٹ از بین ٹاکڈ کس کے بارے میں ہوتا ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد کس طرح اٹھتا ہے. تو قیامت کا ہولناکیاں بتایا جاتا ہے, خاص کر آسمان اور زمین میں کیا افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان ضرور ضرور اس کی پکڑ ہوگی, اس سے پوچھا جائے گا جو بھی وہ عمل دنیا میں کرتا ہے, ہر وہ عمل کے لیے اس کے لیے پوچھ ہے, ہر عمل کے لیے پوچھے. تو وہ کون سے وے میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتا ہے انشاءاللہ we'll see. اگر آپ دیکھیں گے سورہ مطففین کا پورا موضوع is different. Entire surah is amazingly defined. I really want you girls to do even for surah مطففین. اتنا زبردست ہے وہ سورہ, جس طرح اللہ تعالیٰ ہلا کے ہمیں سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں. خوشخبریاں, ہر وہ چیز you find سجین کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. وہ ڈنجن ہو, وہ گہرا کنواں جیسا رہتا ہے, گہرائی حد سے زیادہ رہتا ہے اور خوفناک رہتا ہے, دم گھٹتا ہے انسان کا. سجین اٹ از اے جیل, انسان کے لیے وہ جیل ہوگا. وہ کیا جیل رہے گا, کیسا ڈراونا خوفناک رہے گا. وہاں کے لوگ جو داروغار ہوں گے وہ کتنے خوفناک ہوں گے. ہمارا رجسٹر کتاب الفجار وہاں پہ رہے گا. ہر وہ چیز جو میں کی ہوں, ایوری تھنگ وڈ بی ریٹن اوور دیر. ہر وہ منظر, ہر چیز از بین ریکارڈڈ. کیا میرا حالت ہوگا, کیا ہوگا وہاں پہ, اور وہاں کے لوگوں کے لیے پنشمنٹ اللہ تعالیٰ کیا دے گا. تو اس کے بارے میں بھی وہ خوف بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اسی طرح جو ہے خوشخبری بھی بتاتا ہے سجین کے لیے, وہ انسان کے لیے جو محنت کرتا ہے. تو سجین کیا ہے, وہ عرش کے سائے میں رہتا ہے, عرش کے نیچے رہتا ہے. سجین کے لوگوں کے لیے رجسٹر کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, کتاب الابرار, نیک لوگوں کا رجسٹر ہے. تو نیک لوگوں کے رجسٹر کس طرح رہے گا, وہ لوگ کتنا خوش ہوں گے, ایک دوسرے کو بتائیں گے, خوش ہوں گے, مسندوں میں بیٹھے ہوئیں گے, کاؤچز میں بیٹھے ہوں گے, سکون سے بیٹھے ہوں گے. بہترین جام انہیں پریزنٹ کیا جائے گا. وہ جام کس طرح رہتا ہے, وہ جو لے کے آنے کا طریقہ کیا رہتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو شراب جو دیا جاتا ہے وہ کیسا رہتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم کس طرح مسک والا سیلڈ والا لکوڈ جو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا.
हाउ ब्यूटिफुली यू विल बी सिटिंग, कितना रिलैक्स बैठेंगे और मंजर देखेंगे आप, नजारा देखेंगे जन्नत का, चाहे वो जन्नत के पैलेसेस हो, हर वो चीज, इवन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार होता है, खुशियां ही खुशियां रहते हैं, जो चाहे हर वो चीज आप खा सकते हैं, हर चीज। सो खुशियों के बारे में झलक, तकलीफ के बारे में सिज्जीन का भी झलक अल्लाह ताला बताता है। और एट द सेम टाइम जो लोग अल्लाह ताला मतलब मोमिन को सताते हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं? लोगों पे हंसना हो, उनको मौक करना, उन पे हंसना, रास्ते पे जाते जाते छेड़ना हो, हंसना हो, मौक करना हो, और अपने दोस्तों के साथ इशारे, आंखों के इशारे करके इशारे करके मजाक करना हो, घर पे आके उसके बारे में बात करके लोगों और ज्यादा खुश होना, तकब्बुर बढ़ जाना हो। और एट द सेम टाइम वो आकर ये कहते हैं कि देखो तुम तो गुमराह हो गए हो, तुम तो अपना बाप का दीन छोड़ दिए, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिए, तुम बेकार हो, तुम गुमराह हो, तुम ऐसे कैसे जन्नत पे यकीन करते हो? जन्नत कुछ है क्या? कहाँ पे है क्या? तुम देखे हो क्या? ये हर बात, हर कोशिश करते हैं दीन से हटाने की। जो इंसान दीन से नहीं हटता, साबित कदम रखता, अपने आप को होल्ड करता है यहाँ पे, साबित कदमी, फिर उसके बाद सब्र करना, साबित कदम रहना, और एट द सेम टाइम अपना फोकस को हिलना नहीं है, अपना फोकस लाइफ करेगा, और एवरी एक्शन को गौर करेगा, ये मेरा एक्शन सही है नहीं, ये एक्शन में कुछ गलत किया, एवरी एक्शन को तोल मोल करेगा इंसान। तो क्या होगा, दुनिया में बच बच के जब रहेगा करेगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में घर देगा, बेहतरीन जगह, काउचेस में, कुशन्स में बैठे हो रहेंगे, सुकून से बैठे हो रहेंगे। दैट हैप्पीनेस आल्सो अल्लाह ताला गिव्स। सो सूरह मुत्तफिफीन का जो है ना एंटायर बेस्ड, इट डील्स विद छोटे छोटे नेकियां कमाएं, छोटे छोटे चीजों में कमी मत करें, तो वहां से शुरू होकर इट मूव्स ऑन इन दिस वे। ठीक है, तो इट ट्रैवल्स इन दिस वे, द सूरा ट्रैवल्स इन दिस वे, जहाँ पे बहुत कुछ अल्लाह ताला हमें सिखाता है। अब ये जो सूरा है, सूरा इंशिकाक, इंशिकाक अगेन यहाँ पे जो है द टॉपिक इज अगेन, मौजू इज अगेन सेम थीम है, बट एक डिफरेंट अंदाज रहता है। लेकिन एक याद रखें, एक आयत, एक सूरा दूसरे सूरे में सेम वर्ड्स रहेंगे, जैसे कि आसमान फट जाएगा। ओके, आसमान फट जाएगा, ये हम बहुत बार सुने हैं, बहुत सूरे में आया है। उसी तरह यहाँ पे भी आसमान फट जाएगा ही आएगा, लेकिन आसमान फट जाएगा तो उसके बाद होगा क्या? ओके, होगा क्या? एक जगह ये आता है, आसमान को जो है पील कर दिया गया है। पील मतलब क्या है? स्किन को जिस तरह पील करते हैं ना, खींच के निकालते हैं, स्किन को किस तरह पील करते हैं, उसी तरह आसमान को भी पील कर दिया गया है, जहां पे उसका असली रूप दिखाई देता है। ये चीज इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पे जो है इट इज यूज, द वर्ड इज व्हाट, इंशिकाक, मतलब क्या है? फट जाना। इज़ा समाओ शक्कत, इज़ा जब, अस्समाउ आसमान, शक्कत, अब यहाँ क्या है? फट जाएगा, जब आसमान फट जाएगा, फट जाएगा इन द सेंस क्या है? कंप्लीटली जो है बर्स्ट के जैसा हो जाएगा। इससे पहले वाले आयतों में फातरत, इज समा, फातरत, ओके, समाओ फातरत बोल क्या है? फातरत मतलब क्या है? चीर देना। ओके, चीर देना मतलब क्या है? टेयर कर देना, फाड़ देना, टेयर कर देना। तो टेयर करना मतलब क्या है? ऊपर से नीचे चीर देना, जिस तरह कपड़े को फाड़ते हैं उस तरह के लिए फतौरत आया है। शक्कत का मतलब क्या है? पूरा का कंप्लीट फाड़ना, फाड़ना इन द सेंस क्या है? बर्स्ट होना। अब यहाँ पे देखें कुरान शरीफ का, अगर आप देखेंगे कुरान शरीफ जो है एक अलग वे में एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पे। बिफोर दैट वन वी विल सी अबाउट द वर्ड शिक, शीन कॉफ, कॉफ है रूट वर्ड। अब यहाँ पे द वर्ड शिक मतलब क्या है? जो इंसान मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, हार्डशिप करता है, जब एक इंसान ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा मुश्किलें लेता है, मेहनत करता है, तो उसका जिस्म क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है? उसकी मेहनत की वजह से वीक हो जाता है। दैट इज व्हाट द वर्ड शिक मतलब। ओके, अब शिक का मतलब क्या है?
मेहनत कर रहा है, मुशक्कत करता है, मेहनत और मुशक्कत की वजह से कमजोर हो जाता है, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। दूसरा वर्ड जो है शुक्का, ये भी सेम रूट वर्ड है, शीन कॉफ कॉफ। कुरान शरीफ में वर्ड शुक्का भी आता है। शुक्का मतलब क्या है? इट इज अ डिस्टेंट प्लेस दैट यू रीच गोइंग थ्रू, मतलब एक ऐसे जगह जाकर पहुंचना, मेहनत करते हुए एक खास जगह जाके पहुंच जाते हैं, दैट इज शुक्का। शिकाक, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है? शिकाक कहते हैं किसको? दो चीजों को एक ऐसा एक्सप्लोड होना है कि दो अलग अलग हो जाना, फट जाना, ओके, फट जाना, अलग अलग हो जाना। जैसा कि इंसान जो है, बिलीवर्स डिसबिलीवर्स अलग हो जाते हैं ना, शिकाक कहते हैं ऐसा एक्सप्लोजन जहां पे दो मेजर ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज शिकाक। ठीक है, ओके। अब अरेबिक में जो है, एक चीज याद रखें, अरेबिक में जो है, जब भी कुरान शरीफ में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयतों में ये वर्ड फाड़ना यूज करते हैं ना, कि देखिए उर्दू में तर्जुमा फाड़ना आता है, बट एक्चुअली टू से इतनी बड़े बड़े चीज, ये कपड़ा नहीं है जहाँ पे फाड़ा जाता है, कपड़ा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू सन मून एंड अर्थ, ये है, ये पूरे बड़े बड़े चीजें हैं। इतनी बड़ी चीज को फाड़ना, ये कपड़े के जैसा फाड़ना नहीं है। आयत में जब टेर वर्ड आता है, मतलब फाड़ दिया जाता है, उसका मतलब क्या है? एक्सप्लोड कर दिया जाता है, फट जाता है। ओके, इट मीन्स इट इज बीन, फट जाना मतलब एक्सप्लोड हो जाना, रप्चर हो जाना, ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला आसमान को, आसमान फट जाता है, आसमान को है ना चीर दिया जाता है, आसमान का स्किन जो है खाल निकाल दिया जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो है आसमान के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब कयामत कायम होगी तो इसके हाल इस तरह रहेगा। This is ayat number first ayat. अब let us know, go ahead with the second ayat. Second ayat का मीनिंग देखें, वो अजीनत, और वो कान लगाए हुए होंगे। अब यहाँ पे देखें, इससे पहले वाले भी आयतों में, सूरे तकवीर में हो, सूरे इन्फितार में भी हो, जहाँ पे आसमान के बारे में कहा जाता है, जमीन के बारे में या सूरज के बारे में, इट इज व्हाट, क्या है? कयामत के हौलनाकियां हैं, ये आसमान फट जाएगा, जमीन हिल जाएगी या जमीन फट जाएगी, हर चीज। अब लेकिन यहाँ पे जो है एक अदर चीज अल्लाह ताला एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे आसमान फट जाने का मकसद क्या है कहने का? क्योंकि इसके बाद जो है आसमान क्या चीज करता है, अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे कैसा है। तो आसमान की क्वालिटी बताया जाता है कि आसमान को मैं बनाया हूं और आसमान किस तरह मेरा फर्मा बरदार है। तो आसमान की क्वालिटी बताया जाता है, और जब मैं हुक्म देता हूं हर वो हुक्म कर बजाता है, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो यहाँ पे आसमान फट जाना, इट इज नॉट ओनली आखिरत का एक मंजर बताया जा रहा है, आखिरत के मंजर बताते हुए इसके साथ साथ कुछ और मेजर मैसेज यहाँ पे हमें सिखाया जाता है। वो नेक्स्ट आयत में हमें पता चलता है, वो अजीनत लिरब्बिहा व हुक्कत, वो अजीना, और वो कान लगाए हुए होंगे। कौन कौन कान लगा रहे हैं? दैट इज द आसमान। ली रब्बिहा, अपने रब के लिए, वह हुक्कत, जो हक दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, वो अजीनत, इसमें दो नाउन्स छुपे हुए हैं, दो नाउन से। अजीनत मतलब क्या है? इज्न, इज्न का मतलब क्या है? इज्न मतलब परमिशन, विद द इजन ऑफ अल्लाह। ओके, विद द इजन ऑफ, विद द परमिशन ऑफ अल्लाह। अगर अल्लाह, विद द इजन ऑफ अल्लाह एवरीथिंग हैपेंस, अल्लाह का परमिशन हुआ तो हर चीज होगा। ठीक है, तो विद इजन, एक चीज क्या है? परमिशन। दूसरी क्या है? अजन। अजन मतलब, अजन मतलब क्या है? गौर से सुनना, गौर से सुनना, सिर्फ केयरफुली सुनना नहीं है, यहाँ पे गौर से सुने, केयरफुली सुनना नहीं है, सुनकर उस पर अमल करना। ये दो चीजें इकट्ठा आ जाते हैं, द वर्ड अजीनत। कहीं भी आप कुरान शरीफ में कहीं भी आप अजीनत वर्ड सुनेंगे तो उसका मतलब क्या है? वो कान लगाए। अब देखिए, उर्दू तर्जुमा कान लगाए हुए हैं, सिर्फ इतना ही है, लेकिन अरेबिक कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, सिर्फ कान लगाना नहीं है, कान लगाकर उस पर अमल भी करते हैं, गौर से सुनते हैं और एट द सेम टाइम अमल करते हैं एज अ ओबीडियंट सर्वेंट। जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है उस लेवल में अमल कर देते हैं। सो वो है अजीनत। ठीक है, ली रब्बिहा, किसकी आवाज, किसका हुक्म सुनते हैं, किसके हुक्म को कान लगा के सुनते हैं? ली रब्बिहा, अपने रब के लिए।
अब यहाँ पे द वर्ड रब आता है. ओके ओके, बिफोर दैट वन लेट मी फिनिश ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट थिंग. हाँ, अब यहाँ पे अल्लाह ताला के कान लगा के सुनते हैं. कौन? आसमान जो है कान लगा के गौर से सुनता है. सुनने के बाद जो भी अल्लाह ताला कहते हैं वो काम करता है. अब यहाँ पे अल्लाह ताला हुक्म क्या देता है? ए आसमान फट जा, तो फट जाएगा वो. आसमान कुछ नहीं बोलेगा, क्यों अल्लाह मुझे मुझे इसलिए पैदा किया है क्या अल्लाह, ये दिन देखने के लिए? मैं इतना कुछ करता हूँ, मैं रोशनी देना हूँ, मैं जो जो तू किया बोला है अल्लाह, मैं सब कुछ किया हूँ. आखिर में क्यों मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है? मेरी गलती क्या है? मैं क्यों? ये इंसान की बात है ना, इंसान की फितरत यही तो होती है. व्हेन आई एम डूइंग एवरीथिंग बेस्ट, हर चीज मैं अच्छा करती हूँ, तो तुम मुझे क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? मुझे क्यों स्कूल से निकाल रहे हो? मुझे ये ऑफिस से क्यों निकाल रहे हो? या मुझे क्यों तबाह कर रहे हो? मैं तो अच्छा से अच्छा कर रही हूँ. आप जो भी हुक्म किए हैं, हर वो हुक्म में ना उसको परफेक्ट लेवल में कर रहा था मैं. तो ऑल ऑफ सडन आप क्यों मुझे नो तबाह कर रहे हो? मेरी गलती क्या है? ये जुबान से कभी नहीं बोलते हैं. नेवर एवर एवर. ये जो है ना, क्यों नहीं बोलते, इंशाल्लाह आगे वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे. तो ओबीडियंट सर्वेंट, फर्माबरदार बंदा बन जाता है. कौन? ये आसमान. और जो भी कहा जाता है गौर से सुनना और इताअत करना. समीना व अताना, मैंने सुन लिया और मैंने अमल कर लिया. दैट इज द नेचर ऑफ द कायनात की चीजें. ठीक है. अब जैसा यहाँ पे जो है आसमान, यहाँ पे कान लगा के सुनते हैं, बट एक्चुअली जो है आसमान और चांद सितारे ये पूरे नॉन लिविंग थिंग्स है. ये नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या सुन सकते हैं क्या? बट अल्लाह ताला क्या कहते हैं? आसमान भी मेरी बात सुनता है, जो भी मैं बनाया हूँ, चाहे लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर वो चीज सुनता है, मेरी बात पे अमल करता है और मेरे तस्बीह भी करता है. हर वो चीज. तो अब यहाँ पे क्या है, ये बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि सन, मून हो, स्टार्स हो, ये जो बहुत बड़े वाले हैं, ये हर चीज मेरे गौर से मेरी बात सुनते हैं और मेरी इताअत करते हैं. ए इंसान, तुम क्यों इताअत नहीं करते? तुम क्यों झगड़ा करते हो? तुम क्यों दीन के इसमें रिबल करते हो? ये कुफारे मक्का को कहा जाता है कि तुम लोग जब हक की बात सुनते हो तो हक को क्यों झुटलाते हो? ये वह हक खुद, वह हुक्कत मतलब हक दिया गया है. जो चीज है ये हक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें बनाया हूं और तुम्हें फना भी करूंगा मैं. ये हक है तो अल्लाह की बात है, बरहक है, ये होकर रहेगी. इस बात पर यकीन है किसे? आसमान को, कि मुझे मरना भी है, मुझे डिस्ट्रक्शन होना भी है. दिस इज व्हाट. अब अल्लाह ताला यहाँ पे आसमान का एग्जाम्पल देकर इंसान को सिखाया जाता है कि ए इंसान, जब आसमान को जब बनाया हूं, उसको डेस्टिनेशन भी मालूम है, उसका डेस्टिनी मालूम है, उसको उसका अंजाम मालूम है कि आखिर में मुझे मरना है. आखिर में अब मुझे पैदा किया है, आखिर में मुझे मरना है, तो मेरा एंड होगा. इस चीज पे जीता है कि आखिरत में मेरा एंड होगा, अल्लाह का हुक्म आएगा और मुझे अपने आप को हटना पड़ेगा. ये अल्लाह का हुक्म आएगा तो मुझे करना है. ये किस चीज पे राजी हुआ है? अपनी पैदाइश पे राजी हुआ है आसमान. एट द सेम टाइम अपनी मौत, मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन में एक्सेप्ट किया है, मतलब ही एक्सेप्टेड. लेकिन इंसान कुफार मक्का क्या कहते हैं कि पैदा होते हैं हम लोग, दोबारा जिंदा नहीं होते, हमारे लिए जन्नत और दोज़ख नहीं है, हम तो वापस क्यों जिंदा मरेंगे, मरकर क्यों जिंदा होंगे, मेरा डेस्टिनी जो है उस पे यकीन नहीं करते. जब आसमान हर चीज पर यकीन करता है कि मुझे फटना भी है, जजमेंट डे आएगा, आखिरत आएगी, कयामत आएगी, उस पर उसको यकीन है. आसमान को मेरे तख्लीक पर यकीन है, आसमान को यकीन है कि कयामत आएगी, आसमान को यकीन है कि कयामत के टाइम अपने आप को फटना होगा. उसी तरह इंसान को भी होना जरूरी है कि मेरे पैदाइश का मकसद है. जिस तरह आसमान को मकसद दिया गया है क्यों पैदाइश का, उसी तरह इंसान के लिए भी मकसद दिया गया है. जिस तरह इन आसमान को पता है कि आखिरत आएगी, आखिरत आएगी, कयामत आएगा, द वर्ल्ड एंड्स वन डे, उसी तरह इंसान को भी उस चीज पर यकीन होना चाहिए कि आखिरत आएगी, आखिरत का दिन है, मुकर्रर दिन है, वो अल्लाह ताला ही जानेगा, और उस दिन हर चीज फना हो जाएगा. इस पर यकीन होना जरूरी है. तो आसमान का एग्जाम्पल देख के अल्लाह ताला इंसानों को सिखाता है कि ए इंसान, तुम क्यों, जिस तरह इन लोग गौर से सुनते हैं, जो आसमान गौर से सुनता है, तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनते? जिस तरह गौर से सुन के अमल करते हैं, ये क्वालिटी तुम लोग क्यों नहीं करते?
That is what it is being talked about. ٹھیک ہے. وہ حقت کا مطلب کیا ہے؟ اپنا ڈیوٹی جو ہے پرومپٹلی کرتا ہے، جو حق ہے اس کو بجا لاتا ہے. یہاں پہ نا بیکار میں بحث نہیں کرتا ہے، میں کیوں کروں، میں کس لیے کروں، آج میں نہیں کروں گا، کچھ بھی بحث نہیں ہے. یہ حق ہے، یہ میرا اللہ کا حق ہے، یہ میرا اللہ کا رائٹ ہے کہ اس کو میں اوبے کروں. جو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس پہ راضی ہو جاؤں، اس کا ہو جاؤں، اس کے بات پہ راضی ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں، جو بھی کمانڈ کرتا ہوں، جو بھی حکم دیتا ہوں، ہر حکم کو تمہیں ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں پیدا کیا ہوں. یہاں پہ رب ورڈ آتا ہے، رب بھی کان لگا کے سنتا ہے، اوبے کرتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے آسمان، اور اپنے رب کا، یہاں پہ اللہ کا نہیں آیا، رب کا مطلب کیا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر، پیدا کرنے والا ہے. ہر چیز کو ہے نا اس کا مالک وہی ہے اور پالنے والا بھی وہی ہے. ایوری تھنگ ہی از دا تھنگ. تو یہاں پہ انڈائریکٹلی مشرکین مکہ کو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو بنایا ہے، آسمان اوبے کرتا ہے، آسمان جانتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کمانڈ دیتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت رہتا ہے، وزڈم رہتا ہے، برحق ہے، تو آئی ول ڈو اٹ. میں کوشچن نہیں کرتا، میں آرگیو نہیں کرتا. اے مشرکین مکہ، تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ کیوں جھٹلاتے ہو آیتوں کو؟ کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ کیوں کائنات آخرت پر یقین نہیں کرتے؟ اوکے، دس از دا وے اٹ از بین ایکسپلین ٹو دا مشرکین مکہ. اور دوسری چیز یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو دینے، فری ول دینے سے پہلے، یہ آپ کو اگین قرآن شریف میں آئیں گے، امیزنگ چیز وچ انفیکٹ ایک نیو چیز آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ بیفور انسان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ چیز، آسمان، زمین، پہاڑ، ہر چیز بنانے کے بعد یہ سب کو ایک چیز لیگل ریسپانسبلٹی دیتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے. کیا آپ لوگ یہ ذمہ داری پورا کریں گے؟ کیا ذمہ داری کیا ہے؟ کہ دین سکھایا جائے گا، تمہیں دین سکھایا جائے گا، تم دین پہ عمل کرو گے، برے کام نہیں کرو گے، اچھے کام ہی کرو گے، تو تمہیں فری ول دیا جائے گا. سب کائنات کے پورے چیزوں کو، پہاڑوں کو، آسمان، زمین، پہاڑ، چرندے پرندوں کو بھی بولا گیا تھا. دا سیم ٹائم جو ہے پانی کو، ہر چیز جتنے بھی اللہ تعالیٰ کریشنز بنائے ہیں سب کو پوچھتا ہے کہ میں تمہیں ایک ریسپانسبلٹی دوں گا، کیا تم وہ ریسپانسبلٹیز پورا کرو گے؟ ذمہ داری پورا کرو گے؟ کیا ہے وہ ذمہ داری، وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو دین دیا جائے گا، سیکھیں گے، آپ اس پہ عمل کریں گے، حق اور باطل کا فرق کریں گے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی مرضی سے اچھے کام کریں گے، برے کاموں کو چھوڑ کے اچھے کام کریں گے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دین کو آپ پھیلائیں گے، دین اسلام کو پھیلائیں گے. کیا یہ ذمہ داری آپ کو قبول ہے؟ تو ان کا جواب تھا نہیں. اے اللہ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہم کر نہیں سکتے. وی کین ناٹ افورڈ ٹو ڈو، ہم کر ہی نہیں سکتے یہ کام، صرف ہم اپنا ہی کر سکتے ہیں. یہاں پہ اچھا اور برا، لیکن وہ اس میں سے چوائس دے رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا، تو ہمیں وہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ میں یہ کام ہی کر لوں گی، میں وہ کروں گی. فری ول، فریڈم، فری ول، یہ سب ہمیں نہیں چاہیے. اللہ، تیرے غلام ہی بن کے رہیں گے، تیرے انڈر ہی رہیں گے، ہمیں تو فری ول مت دے. جیسا کہ آسمان میں فرشتوں کو فری ول نہیں ہے، آسمان کو فرشتوں کو فری ول نہیں ہے، جو چاہے وہ مرضی سے لوگ نہیں کر سکتے، جو بھی حکم دیا جاتا ہے ہر وہ حکم کا پالن کرتے ہیں. اسی طرح جب سن کو کہا جاتا ہے کہ سن کو اس طرح پھرنا ہے، اتنے ٹائم پھرنا ہے، یا یہ ٹائم میں روشنی آنا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے they will do it. سن will not give an answer کہ آج میں تھک گیا ہوں، بہانہ نہیں کر سکتا. اسی طرح آسمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ آج میں اتنا اوبیڈینٹ تھا، میں جو بھی تو بولتا تھا ہر چیز میں کرتا ہوں، آل آف سڈن کے میرے کو ریوارڈ کے بجائے واٹ از دس اللہ، تو میرے کو تو تباہ کر دے رہا، مجھے تو ایکسپلوڈ کر دے رہا، اللہ میں تو تباہ ہونے والا ہوں، مجھے یہ کر رہا ہے.
they will not ask. They know مجھے بنایا جائے گا, میرا وقت دیا جائے گا, میرا ریسپانسبلٹی یہ رہے گا, یہی میرے کام ہیں, اور مجھے ڈیسٹینی از واٹ, میں آخر میں مجھے تباہ کر دیا جائے گا, بیکاز میں بنا ہوں انسانوں کے لیے. جب انسان کے آخرت جب آ جائے گی, اس کا اینڈ ہوگا, تو میرا بھی اینڈ ہو جائے گا, تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا, میرا مقصد پورا ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ مجھے ڈسٹرائے کر دیں گے. سو دس از دا تھنگ دیٹ دے ایکسپٹیڈ اینڈ دے ورک آن دیٹ ون. لیکن یہ پورے لوگ بولتے ہیں, پورے کائنات کی پوری چیز, انسان جب اٹ از بین آسکڈ ٹو آدم علیہ السلام کہ کیا آپ لوگ کریں گے, آدم علیہ السلام comes and says, یا اللہ ہم لوگ کریں گے, میری امت کرے گی, میری امت کرے گی. فری ول دیا گیا ہے انہیں, حق اور باطل کا بتایا گیا ہے, میسنجرز کو, پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے دنیا میں کہ یہ سچ, اچھے کام یہ ہے, برے کام یہ ہے, یہ کام کرو, یہ کام مت کرو, ڈوز اینڈ ڈونٹ سکھایا گیا ہے ہمیں, فری ول دیا گیا ہے ہمیں, چوائس, فریڈم آف چوائس دیا گیا ہے, چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو, چاہے آپ لوگوں کے ساتھ ادب سے بات کرو یا بدتمیزی سے بات کرو, آپ کو فریڈم آف چوائس دیا گیا ہے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں یا نہ دکھائیں, کسی کا ہیلپ کرے یا نہ کرے, یا سوچنے کا بھی عقل دیا گیا ہے کہ اچھا یہ کروں گی تو مجھے فائدہ کیا ملے گا, اس سے مجھے فائدہ کیا کیا مل سکتا ہے, آپ کو عقل دیا ہوں, ہر وہ چیز دیا ہوں. جہاں پہ فریڈم آف چوائس ہے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, جہاں پہ فریڈم آف چوائس ہے وہاں پہ جنت اور جہنم ہے, جہاں فریڈم آف چوائس ہے وہاں پہ ترازو ہے, وہاں پہ میزان ہے. تو میزان میں ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے, بیکاز وی آر گیون فریڈم آف چوائس, رائٹ. اگر آپ دیکھیں گے میزان میں ان کو تولا نہیں جائے گا, درخت بیٹھ کر کو تولا نہیں جائے, درخت کو یہ پوچھا نہیں جائے گا تمہارے اعمال نامے کیا ہے, تم کیا کیا عمل کیے ہو, اچھا یہ عمل کیے ہے, تمہارے برے کام میں کیا کیا ہے. کتاب الابرار کتاب الفجار نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. ان کا کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, مقصد کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے ہٹا دیتا ہے, نکال دیتا ہے, ان کا مقصد ختم تو ان کو نکال دیا جاتا ہے. دس از واٹ فار دا ادر سیٹ آف تھنگس. پہاڑ کو بھی ریزا ریزا کر دیتا ہے, پہاڑ جواب کو کوشچن نہیں کر سکتا کہ کیا اللہ پہاڑ مجھے اتنا اچھا بنایا ہے, اتنا خوبصورت بنایا ہے, میرا مقصد, یو ہیو مسڈ یوزڈ اللہ. نعوذ باللہ, ایسا ورڈز یوز نہیں کرتے لوگ. میں جب تک دنیا میں تھا مجھے کیل کے جیسا بنایا, میں راستہ بتاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, وہ کرتا, اتنا کچھ کرنے کے بعد آخر میں مجھے ریزا ریزا کر کے مجھے فنا کیوں کر دے رہے اللہ, واٹ ڈیڈ آئی ڈو. یہ انسان پوچھتا ہے, پہاڑ نہیں پوچھتا, آسمان نہیں بولتا, زمین نہیں بولتی, زمین یہ نہیں بولتی مجھے ایسا ایسا کر کے مجھے یوز اینڈ تھرو جیسا کیوں کر دیا اللہ. نیور ایور, یہ زبان سے ایسا بات نہیں کرتے ہیں لوگ, کوشچن نہیں کرتے ہیں. whereas انسان ڈز دیٹ, کیونکہ انسان کو فریڈم آف چوائس دیا گیا. ٹھیک ہے, اس چیز کا یاد رکھے. یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ لیگل ریسپانسبلٹی دیا گیا تھا پورے آسمان اور زمین کی پوری چیزوں کو, یہ لوگ ریفیوز کرتے ہیں, saying that یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ, ہم لوگ نہیں کر سکتے. whereas آدم علیہ السلام ایکسپٹ کرتے ہیں, میری امت پورے لوگ کریں گے. دیٹ از وائڈ ہمارے لیے فریڈم آف چوائس دیا گیا ہے, دین سیکھنا ہو ہمارے لیے مقصد دیا گیا ہے. دنیا میں آئے ہیں, پیسہ کمائیں گے, لٹائیں گے, کھائیں گے, بچوں کو پالیں گے, بچوں کا دیکھیں گے, شوہر کا, گھر بار, میاں بیوی, یہ سیکنڈری ہے. پرائمری تم آئے ہو عبادت کے لیے. اب عبادت کرتے وقت بھوک لگے گی, عبادت کرتے وقت دل دکھے گا, عبادت کے وقت ہے نا کوئی ساتھی ہونا چاہیے کسی سے بات کرنے کے لیے. تو ایز اے فرینڈ, ایز اے ساتھی, ایز اے کمفرٹر اللہ تعالیٰ اسپاؤس بناتا ہے, بیوی ہو یا شوہر ہو. تو اسپاؤس کمز ڈاؤن ایز اے کمفرٹر, اسپاؤس کمز ڈاؤن ایز اے سپورٹر, اسپاؤس کم ڈاؤن اگین ایز اے the giver of happiness. تو وہ چیز از بین پرووائڈیڈ. اس کے بعد کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیسک سیٹ آف محنت کرو, کھانا پینا, کیونکہ جب تم کھاؤ گے طاقت رہو گے تبھی تو تم عبادت کر سکتے ہو. تو عبادت از اے پرائم ون, اس میں ایڈیشنل یہ ہے, یہ سیکنڈری ہے. اب بیوی آنا ہو, شوہر لائف میں آنا ہو, دین اس کے بعد بچے ہو, اس کے بعد جو ہے کھانا پینا ہو. یہ کھانا پینا کیوں, کیونکہ طاقت رہے گی تو آپ یہ کریں گے. نسل کو پروان بھی چڑھانا ضروری ہے, کیونکہ میرا لیگیسی, یہ بولتے نا جو بھی دین سکھاؤں, جو بھی یہ ہے, میں میرا اولاد کو سکھاؤں گا, لیگیسی بڑھانا بھی ہے, دین یہ بھی کرنا ہے, دین کو پھیلانا بھی ہے. ایسا وے میں سوچتا ہے انسان. دیٹ از اے وے وی نیڈ ٹو لسن. اب یہ الٹ ہو گیا ہے,
जिंदगी पैदा हुए हैं क्यों है? लाइफ एंजॉय करने के लिए, मियाँ बीवी है एंजॉय करे लाइफ, खाना पीना, पैदा क्यों है? स्कूल जाना है, पढ़ना है, जॉब कमाना है, जॉब्स में रहना है एंड देन कमाना है और अच्छी जिंदगी लीड करना है। एसेट्स खरीदना है, बिल्डिंग्स खरीदना है, घरें खरीदना है, प्लॉट्स खरीदना है, कितना कितना माल खरीद सकते हैं वो खरीदना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, कार्स को बढ़ाना है, बिल्डिंग्स को बढ़ाना है, ये सब करना है। गरीब का सोचना करना जरूरत नहीं है। मैं मेरी जिंदगी में जो मेरी मेहनत है, मैं दूसरों को क्यों बताऊं? मेरी मेहनत है, मैं दूसरों को क्यों मैं दूं? ये दिस इज द एटीट्यूड दैट इज हैपनिंग इन नाउ जनरेशन। आज के जनरेशन में दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। अब यहाँ पे देखें, वो अजीनत ली रब्बिया व हुक्कत, वो अजीना, गौर से सुनते हैं और क्या करते हैं और आते हैं। अगर आप देखेंगे इतनी सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या है? उनका खाना पीना नहीं, सांस लेना, जिस तरह हम लोग रहते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये पूरे के पूरे चीजें जो है, ये पूरे के पूरे चीजें क्या है? अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते, अल्लाह को ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये पूरे चीजें जितने भी है कायनात में, जो भी बनाए हुए अल्लाह ताला की इताअत करते हैं। अगर आप देखेंगे थोड़े सूरों में आता है, तो अगेन इट इज अ दलील। हर वो चीज, सूरह जुमा आयत नंबर 1 में क्या आता है? यूसब्बिहु तस्बीह करते हैं। कौन करते हैं? लिल्लाही, किसकी? लिल्लाही, अल्लाह की। मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, माँ जो भी, माँ मतलब कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आसमानों में है, फिर समावाति, जितनी भी चीजें आसमानों में है, वो मा फिल अर्द, जमीन में जितनी भी चीजें हैं, जो जो चीजें अल्लाह ताला ने बनाए, हर वो चीज उस रब की तस्बीह करती है, उस रब का क्या करते हैं? तस्बीह करती है। ओके, कौन है अल्लाह? किसकी तस्बीह है? कौन है वो? अल मालिक है, अल कुद्दूस है, अल अजीज है, अल हकीम है। ये सब अल्लाह के नेम्स है। कौन है अल्लाह? वो हर चीज का मालिक है और वो पाक है, वो अजीज है, जबरदस्त है, हिकमत वाला है। ओके, उसी तरह सूरे इसरा आयत नंबर 44 में भी आता है कि हर वो चीज दुनिया की जो है तस्बीह करती है। युसब्बिहु, युसब्बिहु तस्बीह करती, तुसब्बिहु लहुस माफिस लहुस समावाती, जो भी आसमान में है, जितने भी आसमानों में, 7 आसमानों में जो भी चीजें हैं, वो पूरा अल्लाह ताला की तस्बीह करती है। और एट द सेम टाइम क्या है? जमीन वल अर्द, 7 आसमान जो है तस्बीह करता है, जो भी चीजें हैं, और जमीन भी। वमन फीहिन, जो भी इसके अंदर बीच में है, हर वो चीज तस्बीह करती है। व इन मिन शैइन इल्ला, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सेप्ट, मतलब हर वो चीज तस्बीह करती है। क्यों तस्बीह करती है? बिकॉज थिंग दैट इज अंडरस्टैंड देयर वेयर ऑफ, ओके। तो हर वो चीज तस्बीह करती है और अल्लाह ताला क्या है? हमेशा क्या है? माफ करने वाला है, हिकमत वाला है, माफ करने वाला है। सो दैट इज द वे इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पे देखें, अगर आप देखेंगे, झाड़ हो, परिंदा हो, ग्रास है, हवाएं हैं, हवाएं भी अल्लाह की तारीफ करते हैं। हम सुन नहीं सकते, हवाएं अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर, अल्लाह का जिक्र करते हैं। हवाएं करते हैं, जानदार परिंदे करते हैं, मछलियां करते हैं, बर्ड्स करते हैं। जब आप कोई झाड़ को देखेंगे ना, ऐसी देखें, देख के बात करें कि या अल्लाह, तूने इसको बनाया है, ये भी तस्बीह कर रहे हैं, ये भी तस्बीह कर रहे हैं, आपकी इबादत कर रहे हैं, ये भी आपकी शान बयान करे, ताकि बयान करे, ये भी तस्बीह करे। व्हेन यू लुक एट द माउंटेन, हमारे लिए तो बेजान चीज दिखता है माउंटेन। जब आप माउंटेन को देखेंगे, लुक एट दैट माउंटेन, टॉक टू अल्लाह, क्या अल्लाह तूने आसमान, पहाड़ को, पहाड़ क्या तू भी तस्बीह करता है? क्या अल्लाह तू भी जिक्र करता है? तो टॉक टू दीज पीपल, टॉक टू दीज सेट ऑफ थिंग्स। देखें, एक नजर इज व्हाट, पहले पहाड़ इस पहाड़ था, अब पहाड़, अरे पहाड़ को अल्लाह ताला कील बना के रखा है, तो पहाड़ का देखने का नजरिया बदला है कि पहाड़ को कील जैसा बनाया है, जहां पे ये जमीन स्टेबल है, ये हिल रही नहीं। उसी तरह अब आज जो हम लोग पढ़े हैं कि पहाड़ भी तस्बीह करता है, तो जब आप पहाड़ को देखेंगे, ये अपना काम क्या बखूबी करता है। अल्लाह ताला बनाया एक मकसद, वो मकसद अपना पूरा कर रहा है, मकसद जो है वो मकसद पूरा कर रहा है, और वो तस्बीह भी करता है। सुभान अल्लाह। सिवाय इंसान और जिन के, जो अपनी मर्जी के मालिक है,
سوائے ان کے ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ابھی یہاں پہ دیکھیں دو I have just taken only 2 حدیث over here. زیادہ حدیثیں نہیں لی ہوں. The food that glorifies اللہ, کھانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, we used to hear the food glorifying اللہ, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے کھانا. کیا کبھی ہم لوگ کھانے کو جب دیکھتے ہیں, کھانے کو جب کھاتے ہیں تو کیا تسبیح بیان کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے کھانا بھی؟ کیا کبھی سوچیں ہم لوگ؟ اب ایک نیا وے میں آپ دیکھیں گے کھانے کو. اس سے پہلے جو آیتوں میں جو سوروں میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ جب بھی آپ کھانا دیکھیں گے غور کریں, یہ کھانا کون بنایا, کہاں سے آیا ہے. بارش ہونے سے ویجیٹیبلز بنے ہیں, نباتات آیا, نباتات کے بعد ہمارے گھر آیا, اس کے بعد ہم لوگ بنائے ہیں. یہ ایک بہترین نعمت ہے, اس نعمت کا شکر ادا کرے. کھانے کو دیکھنے کا نظریہ کیا رہے گا, یا رب تو نے بارش دیا ہے, تو نے پانی دیا ہے, تو نے نباتات ویجیٹیشن آئے ہیں, اور تیرے وجہ سے ہی جو ہے میرے ہاتھ میں, اور اس کو اتنا خوبصورت وے میں بنایا, بہترین غذا کی جیسا میرے سامنے روٹی ہے, چاول ہے, سالن ہے, جو بھی ہے. اب یہ سالن, چاول, روٹی جو بھی, یہ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ہمیں نہیں پتا. تو اب دیکھنے کا نظریہ کیا رہے گا, جب کھانے کو دیکھیں گے ایک چیز کیا رہے گا, الحمدللہ یا رب یہ تیرے طرف سے آیا ہے, کیا زبردست وے میں آیا ہے, ہر چیز تو میرے لیے پرووائڈ کیا ہے, یا رب اس کے لیے شکر, الحمدللہ. دوسری چیز آپ دیکھیں گے, یا اللہ یہ بھی تسبیح کرتا ہے, مجھے نہیں پتا. یہ بھی جب بھی آپ چاول کو دیکھیں گے, کھانے کو دیکھیں گے, جو بھی آپ دیکھیں گے نا, ایک سوائے جو ٹیبل آپ جو بنائے ہیں, جو انسان ٹیبل بنائے ہیں, یہ تسبیح نہیں کرتا. جو بیڈ آپ بنائے ہیں وہ تسبیح نہیں کرتا. جو عمارتیں ہم لوگ بناتے ہیں وہ تسبیح نہیں کرتا. جو بھی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کریٹ کر کے, اللہ کی کریشنز میں تسبیح ہے. کھانا اللہ تعالیٰ دیا ہے تو تسبیح ہے. آسمان اللہ تعالیٰ بنایا, تسبیح ہے. جھاڑ اللہ تعالیٰ بنایا, تسبیح ہے. پتھر اللہ تعالیٰ بنایا, تسبیح ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بنایا ہے, ہر وہ چیز تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز, اسٹونس آلسو گلوریفائی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے کہ جب ہم سب لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سٹونز تھے, پتھر تھے, چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. وہ کنکر جب ہم لوگ غور سے سن رہے تھے تو کنکر تسبیح بیان کر رہا تھا, اللہ کی تسبیح کر رہا تھا. جب یہ اگین کنکر جو ہے اٹ واز بین گیون ٹو اگین حضرت ابوبکر صدیقی, تو وہاں پہ بھی تسبیح بیان کر رہا تھا. تو دیٹ مینس کیا ہے, سٹونز بھی تسبیح بیان کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اے انسان, جب میں آسمان کو بنایا ہوں وہ تسبیح کرتا ہے, میرا حکم بجا لاتا ہے. کھانا جو میں بنایا وہ میری تسبیح کرتا ہے, وہ میرے ذکر کرتا ہے. آسمان اور زمین پورے چیزیں میرا ذکر کرتا ہے. پتھر وہ بھی میرا ذکر کرتا ہے. انسان تم کیوں نہیں کرتے, تم میرا ذکر کیوں نہیں کرتے, تم میرا شکر گزار کیوں نہیں بنتے. سو اٹ از اگین اے ویک اپ کال فار اس کہ گیٹ بیک, تسبیحوں کو بڑھا دیں, اللہ کا ذکر کو زیادہ بڑھا دیں, شکر گزار بن جائیں, اور آخرت برحق ہے اس پر جینے کی کوشش کریں کہ اس آخرت کے لیے مجھے کرنا کیا ہے. ذرہ ذرہ کام پہ بھی اپنا فوکس کرتے ہوئے کام کرنا, اپنے آپ کو تبدیل کرنا از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. اب یہاں پہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آسمان کو بنائے, اب یہاں پہ ان کو لیے فریڈم نہیں ہے, فری ول نہیں ہے یہاں پہ. کس کو, آسمان اور زمین کو, ہر وہ چیز کو. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین کو حکم دیتے ہیں, ثم استوى, ثم پھر استوا, استوا مطلب کیا ہے, مطلب کیا ہے, اپنا ڈائریکشن چینج کرتے, مطلب ان کے طرف توجہ کرتے ہیں. he turns towards them, تو towards whom, الى السماء, آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ کرتے ہیں. وَهِيَ دُخَانٌ, وہی, اور وہ کیا تھا, آسمان کیسا تھا, دخان جیسا تھا. دخان کہتے ہیں اسموک. اٹ واز مور لائک اے کاسمیٹک اسموک کے جیسا تھا آسمان. آسمان بننے سے پہلے آسمان کیسا تھا, ایک اسموک کی طرح تھا. اوکے, فقال, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہا, یہ دونوں کو, ہا کی ضمیر کس پہ جا رہا ہے, آسمان اور زمین دونوں کو کہتے ہیں.
वलिल अर्द, जमीन को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वलिल अर्दि तिना। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, आ जाओ तू, तऊ अन औ करहन, तऊ अन मतलब जबरदस्ती, मतलब खुशी से आ जाओ, इतात करते हो खुशी से आ जाओ, औ या करहन मतलब क्या है, कंपलसरी। कंपलसरी तुम है ना खुशी से या कंपलसरी आ जाओ, जहां पे तुम्हें बनना है, तुम्हें अल्लाह ताला पैदा करने वाला है, तुम दोनों खुशी से आओ, या लेकिन वो नाराजगी से या नापसंदी के साथ आओ, कुछ कैसा भी आओ, तुम्हें बनना है। यू आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, मतलब आसमान और जमीन अब बनने जा रही है। तो इन दोनों को हुक्म दिया, पहले कैसे थे, स्मोक था, कॉस्मेटिक स्मोक जैसा था, तो आसमान और जमीन को हुक्म देता है अल्लाह ताला कि तुम दोनों आओ, चाहे खुशी से आओ या लेकिन वो जबरदस्ती समझो या नापसंदी के अंदाज में आओ, आ जाओ, मुझे तुम्हें बनाना है, आई हैव टू मेक यू, मुझे तुम बनोगे। तो व्हाट दे सेड, अल्लाह हम लोग नाराजगी के साथ नहीं, हम जो भी है खुशी के साथ आएंगे, कंपलसरी मत कर अल्लाह, हम लोग खुशी से, हम लोग विलिंगली आएंगे, हमारे लिए विलिंगनेस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, विलिंगली हम लोग आएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, आसमान और जमीन जो है उनका रेस्पॉन्ड क्या था, दे ओबेड अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाते हैं, जो भी कहा जाता है ओबे करते हैं। जब अल्लाह ताला कहता है आ जाओ तुम्हें बनना है, हम हाजिर है या रब, हमें बना दे, आ जाओ तुम्हें फटना है, नाउ इट इज अ टाइम, डिस्ट्रॉय होना है, आ जाओ, तो अजीनत li रब्बिहा वहुक्कत, आ जाते हैं, यस आ गया या रब, अब मुझे फना कर दे, मुझे फाड़ दे, मुझे डिस्ट्रॉय कर दे। ये कौन बोलता है, डिस्ट्रक्शन के लिए भी ये ओबे करते हैं, रेडी करते हैं आसमान जमीन और जो भी कायनात अल्लाह ताला बनाता है, सिवाय अगेन इंसान के। इंसान जो है हट गर्मी से रिबेल करना, हट गर्मी करना, अपना अपना मर्जी का मालिक बन के रहता है, पूरे के पूरे काम में जो है इंसान को अल्लाह ताला कहता है, जब ये लोग सुनते हैं तो तुम क्यों नहीं सुनते, तुम भी सुना करो, तुम भी जब सुना करोगे, इताअत करोगे, सही रास्ते पे जाओगे, तो तुम जन्नत जाओगे। दैट इज द वे इट इज बीन एक्सप्लेन्ड। मतलब ये देखिए, वो आसमान था, ओके, आसमान अपने बारे में बयान करता है। अब जमीन, व इजल और द मुद्दत, और जमीन को क्या है, फैला दी जाएगी। अब जमीन को क्या कर रहा है अल्लाह ताला, फैला दे रहा है। तो अब बाद में पहला आसमान के बारे में बात करने के बाद अब अल्लाह ताला का तवज्जो कहाँ पे गया है, जमीन पे। मुद्दत का मतलब क्या है, मीम दाल दाल मद कहते हैं, मद का मतलब क्या है, खींचना। अब तजवीद में भी आता है मद करो, मद मतलब 2 काउंट्स 4 काउंट्स, कितने काउंट्स, खींचना आवाज को। तो यहाँ पे जमीन को क्या कर दिया जाता है, अच्छा सा खींच दिया जाता है, हमवार कर दिया जाता है, जमीन को क्या किया जाता है, हमवार कर दिया जाता है। अब ये किस चीज का मंजर के बारे में बात हो रही है, आखिरत के बारे में। जब कयामत कायम होगी, ये जब रिवर्स हो, ओशंस हो, अपने बेकाबू हो जाएंगे, फट जाएंगे, ओशंस में आग लग जाएगा, समंदर में आग लग जाएगा, फट जाएगा, आसमान तड़क जाएगा, फट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, माउंटेन्स क्या हो जाएंगे, पूरे रेता हो जाएंगे। ये सब होने के बाद जमीन क्या होगी, जमीन में जलजला आएगा, जमीन में जलजला के क्या हो जाएगा, एक हमवार टिकेल मैदान की तरह बन जाए। टिकिया बोलते हैं ना, एक सॉफ्ट ये जैसा, मतलब एक प्लेन सॉफ्ट जमीन जैसा बन जाएगा। आई विल नॉट यूज द वर्ड सॉफ्ट, इट इज अ प्लेन जमीन जैसा बन जाएगा, गोल्डन कलर का जैसा रहेगा। पहले आज की जो जमीन है, अब भी हमारे पास जमीन है, ये और उस दिन की जमीन अलग रहेगी। फिर अगेन अल्लाह ताला आसमान को अलग वे में बनाएगा, जहां पे अल्लाह ताला अर्श में से, वहां पे आसमानों में से नीचे जमीन पे आएंगे, तब का आसमान अलग रहेगा। दोबारा अल्लाह ताला आसमान अलग बनाएगा, जमीन को फिर से बनाया जाएगा, अलग जमीन होगी, ताकि ये जमीन फुज्जार की जमीन है, बुराइयों का अड्डा है, बुराइयां होते रहते, वो जमीन पाक रहेगी, वो जमीन साफ रहेगा, वो जमीन में ये बोलते हैं ना, किसी का ये खून का एक खतरा नहीं गिर के रहेगा, कुछ भी बुराई नहीं रहेगी, वो जमीन पाक रहेगी। एंड अल्लाह ताला अपना अर्श लेकर, 8 फरिश्ते अपना अर्श, अल्लाह ताला का अर्श लेकर आकर जमीन पे रखते हैं। एंड देन उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आते हैं, बैठते हैं, उसके बाद हिसाब किताब शुरू होता है। सो दिस इज द मंजर दैट हैपेंस।
اور یہاں پہ دیکھیں زمین کو پھیلا دی جائے گی، تو حدیث مفہوم میں کیا آتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گا، قیامت مطلب کیا ہے؟ دوبارہ اٹھایا جائے گا انسان کو، تب زمین کیسے رہے گی؟ دوبارہ اٹھایا جانا مطلب کیا ہے؟ پورا اتھل پتھل ہو جائے گا۔ پہلے سر میں اتھل پتھل ہو جائے گا، سیکنڈ سر میں کیا ہے؟ سب لوگ واپس، سب لوگ اٹھیں گے اور اس زمین پہ آئیں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ زمین کو ایک دم لیدر کے طرح فلیٹ ہموار کر دے گا، اور پورے لوگ آ کے ٹھہریں گے۔ انسان کو صرف اپنے 2 فیٹ رکھنے کا ہی جگہ ملے گا، اتنا زیادہ اوور کراؤڈڈ رہے گا، اتنا زیادہ اوور کراؤڈڈ رہے گا، جہاں پہ ایک انسان کو جو ہے صرف تھوڑی دیر، مطلب صرف 2 قدم رکھنے کا ہی اس کو جگہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں رہے گا۔ اوکے، نیکسٹ آیت دیکھیں، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اب یہ ہم وَأَلْقَتْ، اور یہاں پہ دیکھیں دا نیکسٹ ورڈ یہاں پہ جو آنے والا ہے اس وَأَلْقَتْ، اور ڈال دی جائے گی۔ القت مطلب کیا ہے؟ ڈال دی جائے گی۔ ما فیہا، ما فیہا مطلب جو اس میں سے ہے۔ وَتَخَلَّتْ، وَتَخَلَّتْ مطلب خالی ہو جائے گی، مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ خالی ہو جائے گی، ڈال دی جائے گی، زمین کیا کرے ہوگا؟ خالی ہو جائے گی۔ اب وہ القت کا میننگ دیکھیں گے۔ اوکے، لائکت عربک میں 2 میننگ ہے۔ القت کا جو ہے نا، لائکت کہتے ہیں، اس کے 2 میننگس ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ دیٹ کمس ٹوگیدر فیس ٹو فیس، آمنے سامنے آنا۔ اوکے، آمنے سامنے کوئی چیز جو زمین میں ہے اس کو اوپر نکال کے پھینکیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سب انسان جب اوپر وہ زمین جو ہے اگل دے گی، جب زمین ہر وہ چیز جو اپنے پیٹ میں رکھی ہوئے، اپنے اندر رکھی ہوئی ہر وہ چیز کو اگل دے گی۔ جب وہ اگل دے گی تو کیا ہوگا؟ آمنے سامنے آ جائے گا انسان، آمنے سامنے آ جائے گا۔ ما فیہا فتخلت، ایک کیا ہے؟ آمنے سامنے آنا، اور دوسرا ورڈ کیا ہے؟ القا سے آتا ہے۔ القا یا القا کا میننگ کیا ہے؟ جو ہے دیٹ از تھرون ان فرنٹ آف ایوری ون، سب کے سامنے اگلتی ہے وہ زمین، الگ الگ جگہ چھپ چھپ کے اگلتی نہیں ہے، سب کے سامنے اگلتی ہے، سب لوگ رہتے ہیں کہ دیٹ مینس جب اگلتی ہے آمنے سامنے رہتے ہیں، سب کے سامنے ایک دوسرے کی طرف اگلتی ہے۔ اگلتی مطلب کیا ہے؟ وامٹ کر دیتی ہے، اٹ ریمووز ایوری تھنگ۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا یوز کے؟ وہ القت، القت ورڈ جو ہے کیا؟ القت کہتے ہیں ڈال دی جائے گی۔ یہ ورڈ کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون کے آگے پھینک دو۔ القت مطلب پھینک دو فرعون کے آگے، یہ پھینکنے کا ورڈ کیا ہے؟ ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہاتھ میں جو عصا تھا، وہ عصا کو پھینک دیا گیا تھا، سامنے ڈال دیا گیا تھا۔ تو سامنے ڈال دیا گیا تھا، فیس ٹو فیس سامنے ڈال دیا گیا تھا۔ تو القت، اور ڈال دی گئی ہے، ما فیہا جو اس میں ہے، وہ تخلت، تخلت مطلب خالی ہو جائے گی۔ اوکے، خالی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ زمین جو ہے، اب زمین کا دیکھیں، آسمان کیا کیا ہے؟ آسمان کو حکم کیا تھا؟ پھٹ جا، تو زمین کا حکم کیا تھا؟ تو زمین کو پھٹو بولا، تو زمین کا حکم کیا تھا؟ تو زلزلہ۔ تو اب یہاں پہ جو ہے زمین جو کیا کریے، جتنی بھی ڈیڈ باڈیز ہو، جو چیزیں جو دفن ہے، جتنی بھی چیزیں جو دفن ہے زمین میں، ہر وہ چیز باہر نکال پھینکے گی۔ القت، باہر نکال کر پھینکے گی، باہر رکھے گی نہیں، وہ ہر چیز اگلے گی، باہر نکال کر پھینکے گی۔ اسی طرح اگر سورہ زلزلہ میں اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ when the earth is shaken with its final اذا زلزلات الارض زلزالها، مطلب کیا ہے؟ زمین ہلا دی جائے گی۔ ہلا دینے کے بعد کیا ہوگا؟ واخرجت الارض اثقالها، واخرج، خرج مطلب نکال دے گی، کیا کون نکالے گا؟ الارض، الارض مطلب زمین نکال دے گی، کیا؟ جو بھی اثقالها، جو بھی اس میں بوجھ ہے، جتنا بھی اس کے پاس بوجھ ہے، ہر وہ چیز اگل دے گی، نکال پھینکے گی۔ تو زمین کا رول کیا ہے؟ جو بھی اس کے پاس سے اگالنا نکال دے گی۔
ओके। अब यहाँ पे देखिए फिर अगेन वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक्कत। अब यहाँ पे जिस तरह आसमान गौर से सुनता है, फिर यहाँ पे भी आ जाता है कि वअज़िनत मतलब और कान लगा के सुनेगी कौन? जमीन, लिरब्बिहा अपने रब के फैसले का, वहुक्कत जो हक है। तो यहाँ पे भी जमीन जो है कान लगाकर गौर से सुनेगी। अल्लाह अल्लाह का हुक्म क्या है, मुझे दुनिया में बनाया है, उसके बाद क्या है अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, तू अब क्या है हर वो चीज जितनी भी चीजें तू रखी है एवरीथिंग निकाल दो। सो वॉट एवर इट इज बीन कमांड वॉज बीन गिवन, इमीडिएटली कान से गौर से सुनना और अमल करना, फर्मा बरदार बन जाना। दैट इज व्हाट आजीनत का मीनिंग है। आजीनत मतलब सिर्फ सुनना नहीं, गौर से सुनना और इमीडिएटली अमल करना। सो दिस इज द थिंग दैट इज बीन टॉक्ड अबाउट के जमीन भी जो है अपना ये करेगी, जमीन भी क्या करेगी, अपना हर वो चीज निकाल फेंकेगी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि जलजला इसी को कहते हैं। हर वो चीज फना होना है, इंसान हो, परिंदा चरिंदा, एट द सेम टाइम माउंटेन्स हो, हर चीज को फना होना है। एवरीथिंग फना होने के बाद जमीन को हमवार कर दूंगा। तो अल्लाह कमांड करेगा ए जमीन हमवार हो जा, तो जमीन हमवार हो जाएगी। ए जमीन सबको उगल दे, तो उगल दी है। ए जमीन तुझे मैं इस तरह ये कर दो, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो इट इज बीन डिस्ट्रॉयड। तो जो भी हलाकत का जो भी है, अल्लाह ताला जो डेस्टिनी है उनका, दे अग्रीड विद दैट, यस मुझे मरना है या मेरी जमीन मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अभी फिलहाल मेरा एक रोल है जमीन का, जहाँ पे मैं आसमान जमीन क्या बना के नबातात वेजिटेबल तो राहत का चीज बनाई हूँ, सुकून देने वाली बनी हूँ मैं। अभी जो है अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब मैं मेरा और करना है, दैट इज मैं अपना ये चीजें निकाल फेंकना है, इंसान को जानवरों को हर वो चीज निकाल फेंकना है, उथल पुथल करना है, पूरा का पूरा जमीन को तबाह करके हमवार करना है। सो जो भी हुक्म आसमान को दिया गया था, फट जाए आसमान, वो गौर से सुन के इमीडिएटली ओबे करता है। फट गया या रब, तू चाहता है फट जाओ, मैं फट गया हूँ, और मुझे पता है ये हक है, ये तेरा तेरा जो भी फैसला है उसमें हिकमत है, और ये तेरा हुक्म है, मैं बजा रहा है। उसी तरह जमीन को कहा गया ए जमीन उगल दे, तो समेना वाताना, मैंने सुन लिया, रबिहा व हुक्कत, मैंने सुन लिया है और मैंने अमल कर दिया, तो हर वो चीज निकाल फेंकी है। तो अब यहाँ पे कायनात का कायमत का मंजर बताते हुए आपके लिए मेरे लिए लेसन्स क्या है, जो भी हुक्म अल्लाह का आता है उसको बजा लाना इम्पोर्टेंट है। जो भी अल्लाह ताला हुक्म देता है उस हुक्म को पालन करना इज इट आर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सो इंशाल्लाह द नेक्स्ट आयत है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।